اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا شو. آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. مشہور زمانہ سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار آج بڑے ڈرمیٹک انداز میں سپریم کورٹ کے سامنے پیش ہو گئے, جہاں انہوں نے گرفتار بھی کر لیا گیا. وہ 20 جنوری سے روپوش تھے. مختلف حلقوں میں یہ گردش باتیں کر رہی تھیں کہ وہ ہیں کہاں, پتہ کیوں نہیں چل رہا کہ وہ کس کے پاس ہیں. اس حوالے سے نام لیے جا رہے تھے مختلف لوگوں کو, اور پھر آج جس انداز سے ان کی پیشی ہوئی اس پر بھی بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھائے گئے. مگر اچھی بات یہ ہوئی کہ ایٹ لیسٹ راؤ انوار پیش ضرور ہو گئے, کیونکہ عدالتی نظام کے اوپر جو سوال اٹھائے جا رہے تھے اس میں ایک بڑا اہم سوال یہ تھا کہ راؤ انوار جیسی شخصیات تو ایک فیس نظر آتی ہیں, ان کے پیچھے تانے بانے کہاں پر جا کر ملتے ہیں. معاملہ تب شروع ہوا جب کراچی میں نقیب اللہ محسود سمیت 4 افراد کو مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا تھا. سپریم کورٹ نے اس معاملے پر خود نوٹس لیا تھا اور راؤ انوار کی گرفتاری کا حکم دیا تھا, مگر 60 دن تک پاکستان کی تمام ایجنسیز اور ادارے انہیں گرفتار کرنے میں ناکام رہے. سوال یہ بھی ہے کہ راؤ انوار سپریم کورٹ آ کیسے گئے, کون لایا ان کو, کیسے اگر لوگ ان کو ڈھونڈ رہے تھے تو ان سب کو ڈاج کر کے یہاں پر پہنچے یا ان کے ساتھ کوئی معاملات طے کر کے یہاں تک پہنچے, کس قانون کے تحت یہ معاملات طے ہوئے تھے. ایک مفروع ملزم کس طرح خاموشی سے سپریم کورٹ پہنچا, یہ بھی پتہ چلا کہ عقبی دروازہ ان کے لیے کھول دیا گیا. کس ادارے کو علم تھا اور کس ادارے کو علم نہیں تھا, پولیس کی جانب سے بھرپور پروٹوکول انہیں کیوں دیا گیا, اس کے لیے کون جواب دہ ہے. اس بات نے بھی کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں کہ راؤ انوار کی گرفتاری پر نقیب اللہ محسود کے والد نے بہرحال اطمینان کا اظہار تو کیا ہے, which is a good news, لیکن یہ جو سوالات ہیں یہ اب ہمارے عدالتی نظام پر, پولیس کے سٹرکچر پر, دیگر اداروں پر بڑے واضح طور پہ نظر آ رہے ہیں. آج اگر ہم آپ کو ایک نظر ڈال کے دکھائیں کیا کیا کارنامے ہیں راؤ انوار کے. 2013 میں کراچی آپریشن کے بعد ضلع ملیر میں پولیس مقابلوں میں تیزی آ گئی. جنوری سے اکتوبر 2012 کے درمیان 195 پولیس مقابلے ہوئے, جس میں 18 افراد قتل ہوئے اور 276 گرفتار ہوئے. فروری سے جون 2013 کے درمیان شرح قتل 17.6% رہی. سال 2014 میں 186 مقابلوں میں 152 لوگ ہلاک ہوئے. سال 2017 میں 93 مقابلوں میں 110 اموات اور 79 گرفتاریاں ہوئیں. سال 2011 سے سال 2018 کے درمیان 444 لوگ قتل ہوئے. ان تمام مشکوک پولیس مقابلوں کی کبھی کوئی انکوائری نہیں ہوئی ہے. 745 پولیس مقابلوں میں ایک بھی پولیس اہلکار زخمی تک نہیں ہوا. I'll start with you طاہر عالم خان صاحب, سابق آئی جی ہیں آپ. یہ جو آج کال مل رہا تھا راؤ انوار صاحب کو, یہ نارمل ہے کیا؟ ہر شخص کو جو عدالت کو مطلوب ہوتا ہے ایسے ہی پروٹوکول ملتا ہے؟ میرا خیال اسے آپ پروٹوکول تو نہ کہیں, انہیں اگر پولیس کی کافی زیادہ پولیس کی میت میں لے جایا گیا تو وہ سیکورٹی ریزن ہے اس کی مین وجہ. اور جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ کس طریقے سے داخل ہو گئے اور ریڈ زون میں کیسے داخل ہو گئے, سپریم کورٹ کا بھی یہ اصول ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اندر کوئی شخص آ جاتا ہے یا کسی بھی عدالت کے اندر جب ہاتھے میں جب آ جاتا ہے تو اسے گرفتار نہیں کیا جاتا, پھر اسے پیش ہونے دیا جاتا ہے. بھی بڑے علاقے ہیں, وہ یوز اے وانٹڈ پرسن, ان کو تلاش کیا جا رہا تھا پورے پاکستان میں, سپریم کورٹ تک کیسے پہنچ گئے وہ؟ دیکھیں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کے ناکے جو ہیں ان سے گزر کے آئے تو ناکے والوں نے کیوں نہیں پکڑا. تو اب ناکے پر اگر آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ میں جرنلسٹ ہوں, تو پولیس صبح کے ٹائم اتنا رش ہوتا ہے کہ پولیس نہیں دیکھ پاتی. میں اس وقت کوئی اللہ نہ کرے کوئی دہشت گرد گھس جائے تو ادارے نہیں پکڑ سکتے, وہ سپریم کورٹ تک پہنچ جائے گا. اگر سب کو کوشن کیا ہوا اس کو پکڑنا ہے, اس کو نہیں نکلنے دینا, سب کو کوشن کیا ہوا تھا, تو پھر وہ کوشن میں کیا ہوتا ہے, بس کوئی بھی نکل جاتا ہے. دیکھیں اس میں جب بھی آپ نے خود دیکھا ہے کہ اس طرح کی فول پروف سیکورٹی تو نہیں کی جا سکتی کہ ہر آدمی کو گاڑی سے اتارا جائے, تلاشی لی جائے, اس کی شناخت کی جائے. ٹھیک ہے, ایک گاڑی میں اگر چار افراد سوار ہے تو ایک آدمی سے ہی پوچھ لیا جاتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں, اور اگر کوئی شک ہو تو تلاشی لے لی جاتی ہے. اور اگر ان 4 افراد میں راؤ انوار بھی بیٹھ کے آ گیا ہے تو یہ ایک روٹین میں ممکن ہے. اور خاص طور پر پولیس والا یہ آج کا معاملہ بالکل ایک نارمل سا واقعہ لگا آپ کو, اس کا عدالت میں جو پیش ہو جانا جو ہے ابھی تو ہم یہ دیکھیں کہ خوش آئند بات ہے کہ آخر کار ایک ملزم جو ہے اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. اب کس ذریعے سے آیا, کیسے آیا, اسے کون لے کے آیا, یہ وہ کویسچن ہے
जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम उससे पूछ सकती है और पता कर Right. सकती है, और हम उम्मीद करते हैं कि पूछेंगे भी, पूछेंगे। और ऐसे नहीं पूछेंगे जैसे अभी तलाश कर रहे थे उनको, जरा ज्यादा एफिशिएंटली पूछेंगे। डेफिनेटली ये भी पूछना चाहिए कि वो इतने दिन कहाँ रहे, उनको किस किस ने पनाह दी, क्योंकि अभी तक पूछ नहीं मुलजम को रहे थे। पनाह देना भी जुर्म है और उसकी एक सजा मुकर्रर है। एब्सोल्युटली, ये कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम पे जो सहूलतकार है उनसे उनको बुला लेंगे। सेनेटर करीम ख्वाजा, बड़ा कमाल हो गया ये सिंध का, क्योंकि मामला है तो हुकूमत सिंध की डायरेक्ट जिम्मेदारी थी कि वो तलाश करती किधर थे राव अनवर साहब। आपको कुछ इतलात हैं किधर थे इतने अरसे तक? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ज़रूर हमारी है, मगर यहाँ एक मैकेनिज्म है, पुलिस सिस्टम है। यहाँ अदालत ने आईजी को कहा हुआ था, अदालत ने सिंध पुलिस के सरबराह को कहा हुआ था, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के दीगर मुख्तलिफ हैं, फेडरल की और सूबे की, तो एवरीबडी वाज लुकिंग ऑन इट। और सबसे बढ़कर ये कि वो इन्हीं लोगों की वजह से ये मुल्क से भाग नहीं पाया थ्रू एयरपोर्ट या सी पोर्ट या थ्रू बॉर्डर क्रॉसिंग। तो कुछ भी है, ज़रूर घेरा तंग हुआ होगा तभी जाकर उसने गिव अप किया। तो मेरे ख्याल से ये काम तो जो लोगों को करना उन्होंने किया, वो पेश हो गया। ज़रूर उसका घेरा तंग हुआ होगा तभी वो पेश हुआ है। नहीं, किसने, जिन लोगों ने करना था, किसने उन्हें पेश किया, किसने उन्हें कन्विंस किया कि वो आए? नेचुरली जब वो एक पुलिस ऑफिसर है, अगर उस पर एक इल्ज़ामात हैं और नेचुरली एक मुल्क में वो शख्स रहता है और सिंध पुलिस ने कोशिश की होगी और उसके बाद दीगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उन्होंने भी कोशिश की होगी, उन्होंने ट्रेस करने की कोशिश की होगी, उसको रडार पर लाने की कोशिश की होगी, तो मेरे ख्याल से वो पेश हो गया। सो अभी आपका एक ख्याल है, यू डोंट हैव स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट दिस केस, मैं उस पे भी आती हूँ। सेनेटर साहब अगर इजाजत दें, ब्रिगेडियर साहब से सवाल ये है कि क्या ख्याल है आपका, किधर थे इतने अरसे, कहाँ पोश रहे, क्या खुद ही से पेश आ गए हैं या नोइंग योर एक्सपीरियंस कोई बातचीत तय करके आए हैं? नहीं, देखें फरिया, बात यह कि कराची में तो सिंध में सब राव अनवर को पहचानते हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक ही वेंट टू पंजाब और वहाँ जाके रिफ्यूज लिया, और बहुत कम लोग उनको जानते होंगे, अनलेस के जो बहुत इंपॉर्टेंट जो टीवी रेगुलर वॉच करते हैं, शुड नहीं। कहीं भी छुपना इज नॉट अ इशू। लेट मी रिमाइंड यू, यहाँ एक बहुत बड़ा यहाँ पे होता रहा है प्रोटेस्ट, और राव अनवर की तस्वीरें तकरीबन हर तरफ लगाई गई हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन तो इसका भी नहीं है कि इस मामले से लोग जाना, इस्लामाबाद इतना बड़ा भी नहीं है, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे काफी लोग उनको इधर भी जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सेकंड ये है कि देखें, जब आप सिम बंद कर दें, एक घर में चले जाएं, तो बड़ा ज़ाहिर तार साहब बैठे हुए, ही विल बी बेयर मी आउट, तो मुश्किल होता है। सेकंड मेरे ख्याल में जो मैं अप्रीहेंड करता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटी एजेंसीज को कहा था कि आप भी कोशिश करें और पकड़ें इनको, तो सिक्योरिटी एजेंसी शुड बी वेरी क्लोज टू अरेस्ट हिम। जब इनको ये पता चल गया होगा कि जी अब मैं इस नेट में फंस गया हूँ, मैं किसी वक्त भी पकड़ा जाऊँगा, और अगर पकड़ा जाने के बाद पेश होऊंगा, इसकी इम्प्लीकेशन फ़र्क होंगी। तो मेरे ख्याल में इसलिए उन्होंने खामोशी से किसी गाड़ी में सिक्योरिटी एजेंसीज विद ड्यू रिस्पेक्ट वर सो क्लोज टू कैच हिम, तो उनको तो फिर फौरन पकड़ लेना चाहिए था। अदालत आने से पहले वो कैसे फिर चल फिर के सुकून से पहुंच गए वहां पे? देखें, ये मैं अप्रीहेंड कर रहा हूँ कि क्लोज का मतलब ये है कि हो सकता है 1-2 दिन में वो पहुंच जाते, अरेस्ट हो जाते, उनके भी राव अनवर के अपने इन्फॉर्मर भी लगे होंगे ज़रूर, तो उन्होंने बताया होगा कि अब आप शंगरजने में आ रहे हैं, वो निकले और सुप्रीम कोर्ट पे आगे रिफ्यूज ले ली, कॉन्टैक्ट भी ख़त्म करवा ली, और फिर एक प्रोटेक्शन में आ गए हैं। अब उनकी जेटी बन गई है मेरे ख्याल में। ब्रिगेडियर साहब, कुछ अगर हम इसको सिर्फ सिंपल लेवल पर कॉमन सेंस के ऊपर ले आए, एक आम इंसान की जो एक कॉमन सेंस जो अल्लाह ताला ने दी है हम सबको बराबर की, होपफुली उस पे अगर ले आए, तो क्या ये बात समझ आती है कि पहले से उनका वकील वहां खड़ा था, पिछले दरवाजे से वो एंटर हुए हैं, एक भाषा उनके साथ है, ये क्या सबको नजर कुछ नहीं आ रहा, या हम लोग गलत सवाल कर रहे हैं? ये क्या हैरान कुन बात नहीं है ये? फॉर समबडी हु वाज वांटेड, मुकदमा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ रोजाना सवाल हो रहे हैं, यहाँ पर रोजाना परेशानी का इजहार कर रही है सुप्रीम कोर्ट। कल लताड़ रही थी वो, इन्हीं एजेंसीज को, इन्हीं इदारों को लताड़ रही थी, आज वो चलते हुए दंदनाते हुए पहुंच गए, किसी को पता ही नहीं चला। नहीं फरिया, देखिए बात ये जब सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है ना, तो बिकॉज ही वाज अ हाई प्रोफाइल केस, और इसीलिए उनको पीछे थे मेरे ख्याल में लेकर गए होंगे, और वकील उन्होंने पहले जाहिर है किसी ने
اینڈ ویلکم بیک. ساجد احمد صاحب, آپ کے خیال میں یہ کیسے ممکن ہے کہ نقیب اللہ محسود کے قتل کے الزام میں راؤن وار 2 ماہ تک روپوش رہے اور کسی کو علم نہیں تھا وہ کدھر رہے, مگر آج وہ پیش ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ آپ کے پروگرام میں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. اچھا, دوسرا یہ کہ بالکل ایک تو بہت قابل اطمینان بات ہے کہ راؤ انوار صاحب گرفتار ہو گئے ہیں یا گرفتاری دے دی انہوں نے. اس میں آئی جی سندھ پولیس, سپریم کورٹ اور میڈیا کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ جس نے اس مسئلے کو زندہ رکھا اور کنٹینیوٹی کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے اس کو بار بار کسی نہ کسی انداز میں میڈیا پر یہ ایشوز سامنے آتا رہا اور اس طرح سے ایشوز زندہ رہا. اچھا, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ راؤ انوار صاحب کراچی میں مہاجروں کے قتل عام میں اور پختونوں کے قتل عام میں انوالو رہے ہیں, جس میں نقیب اللہ محسود سمیت اور جو لوگ دیگر لوگ بھی ان سے پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں. اب فریاد 2-4 چیزیں بہت اہم ہیں جو کہ غور طلب ہیں اور جس پہ انٹروگیشن ہونی چاہیے اس پر. نمبر 1 یہ کہ جب یہ واقعہ نقیب اللہ محسود کا ہوا تھا تو اس وقت سندھ پولیس کی جانب سے تفتیش جاری تھی. اچھا, اس میں کچھ چیزیں سامنے لائے, مثال کے طور پر جس میں ابھی گزشتہ جنوری سے پہلے ایک خودکش حملہ ہوا تھا راؤ انوار پر. اچھا, اس کو انٹروگیٹ کرنے کے بعد سندھ پولیس کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک فرد کسی کو پکڑا انہوں نے, اس کے جسم میں بارود بھرا اور پھر اس کو گولیاں ماری اور اس کے بعد آگ لگا دی اس کی باڈی کو, اور اس کے بعد یہ شو کیا گیا کہ یہ خودکش حملہ ہوا تھا. اچھا, اس خودکش حملے میں کوئی مارا بھی نہیں گیا. اچھا, بڑی عجیب بات ہے کہ آج تک جتنے بھی راؤ انوار صاحب نے پولیس مقابلے کیے ہیں اس میں کوئی پولیس اہلکار زخمی یا ان کو آج تک کبھی گولی نہیں لگی اور یہ ہمیشہ سیو رہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ فیک انکاؤنٹر ہوتے تھے, بالکل اس طرح جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ صدر لغاری صاحب میں گرائی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اس وقت جتنے کراچی میں پولیس مقابلے ہو رہے ہیں سب جعلی پولیس مقابلے, اس کو بیس بنا کر ان کی حکومت کو گرایا گیا تھا. پھر جس طرح سے پروموشن ان کی بہت جلدی ہوئی ہے, راؤ انوار صاحب کی بہت جلدی یہ ترقی پا کر یہ ایس پی بن گئے تھے, اور اس کی بھی بہت لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی سیاسی سرپرستی رہی ہے. بالکل, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ راؤ انوار کی سیاسی سرپرستی رہی ہے؟ میرے خیال میں ایک طرف پورے پاکستان کے اندر بیت اللہ کیا کہتے ہیں اپنا یہ جو نقیب اللہ محسود کے حوالے سے احتجاجی مظاہرے جاری تھے, اور دوسری طرف زرداری صاحب کا کہنا کہ راؤ انوار ایک بہادر بچہ ہے. ایک طرف پیپلز پارٹی کے لوگ ان کے مظاہرے میں جا رہے ہیں, ان کے غم میں شریک ہو رہے ہیں, ان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, اور دوسری طرف زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ ایک بہادر بچہ ہے. اس کا مطلب بالکل کلیئر ہے, اور ہم تو سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے ان کو بہت شیلٹر دیا ہے. اجازت دیں, نور رحمان کزن ہے نقیب اللہ کے, ہمارے ساتھ موجود ہے. تھینک یو ویری مچ نور رحمان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. گری ہوئی بڑی اہم بات ہے یہ, مگر کیا اب آپ مطمئن ہیں کہ انصاف مل جائے گا آپ کو؟ جی دیکھیں, بے شک آج ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ راؤ انوار عدالت میں خود پیش ہوا. جس طرح آج راؤ انوار عدالت میں پیش ہوا, ہم نے پہلے بھی سپریم کورٹ پر اعتماد کیا تھا اور ابھی بھی سپریم کورٹ سے یہ امید ہے کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں گے اور راؤ انوار کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی. اور دیکھیں, ہم نے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا کہ راؤ انوار 444 انسانوں کا قاتل ہے. نقیب صاحب میں 444 انسانوں کا جیلی مقابلے میں قتل کیا گیا ہے, تو ایک نقیب کو نہیں, جو بھی 444 انسانوں کو قتل کیا گیا ہے ان سب کو انصاف ملنا چاہیے, تاکہ وہ کسی کے بیٹے بچے تو ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ راؤ انوار اور اس کی ٹیم اس کیس میں جو بھی ملوث ہے اس کو ایسی سزا دی جائے تاکہ دوسری پولیس آفیسر میں ایسی جرت پیدا نہ ہو کہ وہ ایک پاکستان کی عام شہری کو اس طرح بے دردی سے قتل کیا جائے. جو اتنے طویل عرصے تک ملے نہیں راؤ انوار, اس میں آپ کو سوالیہ نشان ہے کہ کہاں تھے یہ؟ دیکھیں, یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ راؤ انوار یہ 2 مہینے غائب تھا. یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ راؤ انوار کہاں پر تھے, کس کے پاس تھے,
किसने रखा था रावणवर को, कहाँ पे वो था, ये 2 महीने कहाँ गया था। और वो अदालत में हमारे जो काबिल एहतराम इदारे एतमाद इदारे जो जमीनों से असला निकाल सकते थे, वो उनको यही पता नहीं था कि रावणवर पाकिस्तान में या कहीं बाहर है। तो ये सवाल पैदा होता है कि रावणवर कहाँ पर था, किसके पास था, किसने उसको रखा हुआ था। और जो रावणवार का जो मामला है वो अभी आपने सुना, यही बात साजिद अहमद भी कह रहे हैं, ये सिर्फ एक नकीबुल्लाह का मामला नहीं है, इस तरह के बहुत सारे और मामला आते हैं। इस पे किस किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए? देखिए, रावणवर ने बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तान के शरीफ शहरियों को बेदर्दी से कत्ल करके उसको नाले में फेंकते थे। फिर टीवी पे पट्टी चलती थी कि रावणवर ने मुकाबला किया। तो मुकाबला इस तरह होता है कि आप एक बंदे को उठा के उसको 10 दिन 1 महीना रखते, उसको हथकड़ी के साथ उसको फिर रोड के ऊपर फेंक देते, फिर कहते कि ये मुकाबला है। उसको ऐसी सजा देनी चाहिए कि और लोग ऐसे, और पुलिस अफसर उससे इबरत हासिल करे कि दूसरा पुलिस अफसर ऐसे पाकिस्तान के एक बेगुनाह शहरी को ऐसे बेदर्दी से कत्ल न किया जाए। राइट, आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, आई नीड योर कमेंट ऑन दिस। सुप्रीम कोर्ट ने आज JIT में इंटेलिजेंस इदारों को शामिल करने की जो दरख्वास्त थी रावणवार की, वो मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें इल्म है कि आप ये दरख्वास्त क्यों कर रहे हैं। ये तासुर जाता है इससे कि शायद सॉफ्ट कॉर्नर है एजेंसीज का, शायद ये तासुर जरूर मौजूद है, या इसमें मुलव्विस है किसी तरीके से उनके साथ। ये क्या वजह थी कि आज JIT में ख्वाहिश का इजहार किया रावणवार ने कि शामिल किया जाए इदारों को, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंटरटेन नहीं किया? देखें फरिया, बात यह कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, जो आपके एहसास इदारे काम करते हैं, मेरे ख्याल में पूरी मुल्क को पता है, और किस तरह ISI और हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस इंडिया की नज़र में हटकती है वो भी पता है। ये क्लियर होना चाहिए कि हसास अदारे जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत एहतियात करते हैं, और मेरे ख्याल में इसलिए JIT अभी भी मैं स्टिल फेथ कहता हूँ कि इनको होना चाहिए, ताकि कहीं हाई हैंडेडनेस ना हो। इसमें पुलिस हो सकता है कि इनके सुप्रीम कोर्ट की वजह से प्रेशर में आके गलत डिसीजन दे दे। इन्वॉल्व है तो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। जितने लोगों को गलत किया इन पे इल्ज़ाम है, ही हैज़ टू प्रूव कि इन पे इल्ज़ाम गलत है, और अगर गलत नहीं है तो फिर ही हैज़ टू गो थ्रू ऑल पनिशमेंट। लेकिन मेरे ख्याल में इस स्टेज पे हमेशा ऐसे मौक़ों में JIT बनती है, नहीं बनाई गई। इससे आप देखेंगे इसके ना बनाने से कितना नुकसान होगा और कितनी गलत डायरेक्शन में होगी और कितने एतराज़ात इसके ऊपर उठेंगे। राइट, सेनेटर करीम ख्वाजा, ये जरदारी साहब के हवाले से एक तो उनका बयान था जो उन्होंने वापस भी लिया, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। माजी में भी जितनी दफ़ा रावणवार साहब मंजर आम पर आए हैं, उनका नाम जरदारी साहब के साथ ज़रूर जोड़ा जाता है। इस तासुर की वजह क्या है? जोड़ना तो अब आप किसी को परसेप्शन अगर डेवलप हो जाती है तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। मैं आपके सामने फरियाद, ये बहादुर बच्चा तो कहा था उन्होंने, नहीं तो फिर उन्होंने विड्रॉ कर दी ना, बात स्टेटमेंट उनकी विड्रॉ की आ गई। मैं आपके सामने ये बात, जो ऑपरेशन कराची में चल रहा है 2012 से 13 से चल रहा है, और उसमें सिंध पुलिस भी है, उसमें दीगर इदारे भी शामिल हैं, और गुज़र आप समझे कि 5 साल से यहाँ जो कराची जो है इटसेल्फ में, उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी है, उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी है, उसमें दीगर लॉ इन्फोर्सिंग इदारे हैं, ब्रिगेडियर साहब ने जिन इदारों का जिक्र किया वो भी है, रेंजर भी है, फौज भी है, और ये सब कर रहे हैं। इस तरह नहीं हो सकता है कि एक आदमी एक ज़िले का मोतबर बन जाए और सियाह सफ़ेद का मालिक हो जाए। ये जो भी कराची में 5 साल में हुआ है, उसमें सब लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का फीडबैक है, इन्वॉल्वमेंट है, और उसकी वजह से यही सवाल अगर मैं ताया आलम खान साहब से पूछूं, ताया आलम खान साहब, आई थिंक आपसे पहले भी ये सवाल मैंने किया था अपने प्रोग्राम में, लेकिन ये इसको डिनाई कर सकते हैं कि पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होती, सिंध हो या पंजाब हो या कहीं कम ज्यादा हो सकती है? बिलाशुबा पुलिस में हर सतह पर सियासी मुदाखलत भी है, ठीक, और पसंदीदा लोगों की पुष्पनाई भी। ओके, एक वक्त पे मैं जा पड़ा, मैं यहीं से आपसे सवाल दोबारा पूछूंगी, और खास तौर पे रावणवार साहब की सिग्निफिकेंस क्या है उनकी पॉलिटिकल बैकिंग की। आफ्टर अ ब्रेक, कीप वाचिंग ट्रेंड्स फेयर।
वेलकम बैक। तारा खान साहब, अगर स्पेसिफिकली राउंडवार के केस को देखें तो एक लंबे अरसे तक वो एक ही जगह पर तैनात रहते हैं, एक ही इलाके में तैनात रहते हैं, एक ही हुकूमत के ज़माने में तैनात रहते हैं, तो उसका क्या मतलब होगा? देखिए, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि वो मोहतरम आसिफ जरदारी साहब के इंतहाई करीबी वफादारों इसमें में कोई शुबा ही शामिल थे। नहीं है। इसमें कोई शुबा नहीं। कैसे शुबा नहीं है? ये इंटरेस्ट की सारी बात होती है, कौन किसको इंटरेस्ट, किसके इंटरेस्ट किससे वाबस्ता है। ठीक है, बाद छोटी सतह के ऑफिसर भी जो इंटरेस्ट पहुंचा रहे होते हैं, जो ज़मीनों के मामलात हैं, बहुत सी सोसाइटीज़ हैं उनके एरियाज़ में, कई ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है। राव और उसके साथ साथ राव अनवार बहरहाल अपने तमाम तर इस वाक़े या जुल्म के बावजूद एक प्रोफेशनल ऑफिसर भी थे और साथ साथ अपना काम भी खूब करना जानते थे। आप कह रहे हैं कि इन कत्ल मावरा अदालत कत्ल के केसेस के अलावा वो एक प्रोफेशनल ऑफिसर भी थे। और ये मावरा अदालत कत्ल, मैं जो नकीबुल्लाह महसूद है, इंक्वायरी तो जो मर्जी कहे, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर यकीन रखता हूँ कि वो एक इनोसेंट और बेगुनाह शख्स था जिसका किसी भी किस्म के जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं था। तो ना हुआ, जो ये पहला केस भी नहीं है। लेकिन इसमें आप ये ना समझें कि तमाम लोग इसी तरह के मासूम मारे गए हैं। हम देखते हैं कि 2011 में क्या हालात थे कराची के, वहाँ पर टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी कितने अरूज पर थी। ठीक। और जैसे जैसे ये इनकाउंटर जिनकी आपने तादाद गिनाई, जो कि काफी बड़ी है जी, शुरू डैमेज भी है तो काफी शुरू हुए, तो उस हवाले से आप देखें कि हजारों बंदे जो मारे जा रहे हैं। अब कराची में कोलैटरल डैमेज था या प्लान्ड, एक जो बहुत सारे मामला थे जिनका आपने जिक्र किया, उधर कोताहियां हो रही थी या जानबूझ के किया जा रहा था, खाना पूरी हो रही थी, बहुत सारे मामला थे। इट्स नॉट जस्ट कोलैटरल डैमेज, ये उससे ज्यादा संगीन मामला भी हो सकता है। आप कराची में मुख्तलिफ अदवार में दहशत गर्दी की और कत्लो गारत गर्दी की लहरें उठती रही हैं। उसी में से नसीरुल्लाह बाबर के वो रही है तो बगैर किसी वजह के किसी को कत्ल कर देना, चाहे स्टेट करे के इदारे करें, तो इसकी सजा, दहशतगर्दी है। उसकी सजा भी वो भुगतेंगे। ठीक है, उसकी सजा भी भुगतेंगे। लेकिन हम एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा मुल्क जहाँ हमारे यहाँ हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेकार हो गया हो, अदालतों का एक अजीब व गरीब तरीकाकार हो, जहाँ कई साल तक फैसले ना होते हों, वहाँ पर जब इस किस्म की सूरत हाल में तो ये मामला हो सकता है पड़ते हैं, उसमें उसका फिर आप नतीजा देखें कि कराची की पहले कहाँ था, 2011 में कहाँ था और आज कहाँ है। और मैं ये उसी तरह कह रहा हूँ, 58 SHO नसीरुल्लाह बाबर के दौर में जिन्होंने इस क्राइम फाइटिंग की जंग में हिस्सा लिया था, उनको चुन चुन के कत्ल कर दिया गया। उनमें सिर्फ राव अनवार ही बचा है। तो ये उनका भी कोई हिसाब लेने वाला है कि नहीं है? उनको जो कत्ल सवाल उठाया है, ये भी यकीन अहम है कि पुलिस को आपने पेट्रोनेज भी देनी है, सिर्फ सियासी सरपरस्ती नहीं देनी, उनको इंडिपेंडेंस भी देनी है। किस हद तक सिंध हुकूमत उसमें कामयाब है? और नकीबुल्लाह के केस में, क्योंकि उनके जो अहले खाना है वो वज़ीरिस्तान में है, क्या सिंध हुकूमत उनको कोई मदद फराहम करेगी कि वो ये मुकदमा आराम से लड़ सके? के हवाले से हमारी लीडरशिप उसके पास गई है, उनको हमने हर तरह की ऑफर्स दी है। ऑफर्स मीन्स कंपनसेशन के हवाले से, क्योंकि गलत हुआ है वो वापस नहीं आ सकते, पर वो जो उसके बच्चों के लिए या उसके लिए कंपनसेशन जो भी है, और नेचुरली गवर्नमेंट की तरफ से वकील जो है, जो भी मर्डर होता है सारे पाकिस्तान में ये अंग्रेज़ दौर से है कि उनके लिए स्टेट ही जो है अपना बेहतरीन वकील हम करेंगे, प्रोसिक्यूशन बेस्ट करेंगे, सो दैट के सज़ा वाले को सज़ा मिले। पर अब इस तरह कहना कि इसमें जरदारी साहब का नाम, भाई एक तरह से परसेप्शन है। हमारे पास 5 साल से एक ऑपरेशन चल रहा है जिसमें सिंध पुलिस से लेकर, रेंजर से लेकर, फौज से लेकर, दीगर इंटेलिजेंस इदारे और गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ये सब इसमें जो है शायना शान। सर, सवाल मैंने किया था कि क्या सिंध हुकूमत असिस्टेंस देगी नकीबुल्लाह को कि वो ये मुकदमा लड़ सके? डेफिनेटली, हर तरह की है। किस तरह की असिस्टेंस? क्या वकील हम देंगे, उसके बाद जो है प्रोसिक्यूटर जो है जो शवाहिद इकट्ठे करेगा वो भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जो और जो भी ह्यूमनली पॉसिबल चीजें हैं बिल्कुल हम देंगे, और हमने ऐलान किया है हमारी लीडरशिप देंगे। लेट मी कम टू साजिद अहमद साहब। साजिद अहमद साहब, आपने कहा एक लंबी दास्तान है राव अनवार की, क्या आप सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाएंगे अगर आपके पास इसके कोई शवाहिद हैं?
اچھا اس میں تو فریہ دوبارہ سابق آئی جی صاحب انہوں نے بھی کہا کہ زرداری صاحب کی مکمل سپورٹ تھی. ملیر کے جس ضلع کے اندر ان کی پوسٹنگ تھی 9-10 سالوں سے, اچھا نمبر 1 آئی جی کی سنتے نہیں تھے, اور صرف مخصوص لوگ جو گورنمنٹ کے تھے, سندھ گورنمنٹ کے تھے, ان سے رابطے میں رہتے تھے. باقی آج تک راؤ انوار صاحب اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو کسی کھاتے میں نہیں لائیں. اچھا یہی وجہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کی ان سے آپس میں چپکلش تھی, نہیں بن پا رہی تھی. وہ اس لیے کہ یہ سندھ پولیس کے رولز سے الگ چل رہے تھے, ہٹ کے چل رہے تھے, ٹھیک ہے نا. یہی وجہ تھے آئی جی سندھ جو کہ بہت ایماندار آدمی ہیں, ان سے بھی ان کی نہیں بن پا رہی تھی. اچھا فریہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر آپ کراچی کا دورہ کریں ان کے گھروں کا, کہ جو لوگ ان لوگوں کے ہاتھوں مارے گئے ہیں, ان پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں, تو ایسی داستانیں ہیں کہ کراچی کے وہ نوجوان کہ صرف جو وابستہ تھے ایم کیو ایم سے, کسی کرائم کے اندر یا کسی کرمنل ایکٹیویٹی کے اندر انوالو نہیں تھے, لیکن صرف اس کو جواز بنا کر کہ یہ ایم کیو ایم کے کارکن ہیں, ان کا ماربادہ قتل کیا گیا. اچھا خدا کی لاٹھی بھی بے آواز ہے, انسان جو دنیا میں کرتا ہے اس کو دنیا میں بھگتنا بھی پڑتا ہے. قتل کریں گے تو قتل ہوں گے, برا کریں گے برا کریں ہوگا, اچھا کریں گے اچھا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ محترمہ کی دور میں برا ہوا تو آپ نے دیکھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز, میں نے کہا بالکل ہے, کہ لغاری صاحب نے ان کے اپنے صدر تھے, انہوں نے ان کی حکومت یہ کہہ کر تختہ پلٹا کہ کراچی میں جو فیک انکاؤنٹر ہوئے ہیں وہ محترمہ کے دور میں ہوئے ہیں, اس کو بیس جواز بنا کر ان کی گورنمنٹ کا خاتمہ کیا گیا. اچھا اس میں کوئی شک عالم صاحب نے, اور انہوں نے آپ کو یاد کرایا ہے کہ پولیس والوں کو بھی چن کے مارا. آپ کی بات پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے کیا ایسا. بالکل فریہ, جو لوگ مارے گئے پولیس اہلکار شہید ہوئے, یقیناً وہ بھی کسی کے بچے, باپ, شوہر, بیٹے ہوں گے. ہم ان کے ساتھ ہیں جو لوگ مارے گئے ہیں, ان کو بھی انصاف ملنا چاہیے. جنہوں نے ان کو مارا ہے ان کو بھی پکڑنا چاہیے, ان لوگوں کو بھی سزا دینی چاہیے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں راؤ انوار کے مقدمے کا کیا لاجیکل کنکلوژن ہونا چاہیے؟ اب ماورائے عدالت کیس, اس میں بہت سارے معاملات ہیں, لیکن کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیں فریہ, مین امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اب جے آئی ٹی بنائی گئی ہے وہ کتنی ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرتی ہے. نو اٹ از اونلی پولیس انوالوڈ. اسی لیے میں بات کر رہا تھا کہ اگر اس کو تھوڑا سا اس کا اسکوپ بڑھا دیتے تو بہتر ہوتا کہ اس میں یہ انشور ہوتا کہ کوئی کسی کو سپورٹ نہیں کر رہا. وہ تو ابھی بات ختم ہو گئی. ناؤ اٹ ڈپینڈ آن آئی جی آف پولیس. پیٹی بھائی ہو گئے سارے. تو ابھی آئی جی جو پولیس ہیں سندھ کے, ان کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ انصاف, میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا لیکن انصاف ملنا چاہیے, بالکل ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونی چاہیے, پراپر ایویڈنس ہونی چاہیے. اور ایک بات میں بالکل کہتا ہوں, طاہر عالم سے میں متفق ہوں کہ راؤ انوار نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں, بہت ٹیررسٹ مارے ہیں, ایون ان دا تھریٹ, اور وہ اسی لیے ان کو جو ہے وہ بختر بند گاڑی میں موو کرتے تھے. لیکن